Okay, Pa. The topic that we are going to discuss in today's class is the continuation of the previous one, switch statement. So you already know about switch statements in basic OOPS concept itself. So here we're just about to start the switch statements. So the same condition statements that you adapt in OOPS will be given inside the script concept. So starting with switch, variables, open braces, case 1, colon, and you know that every cases will be ended with break. Similarly, here you can look at, I have used various cases, like if the case is 1, or case is in a letter, or if a case is a floating point, or you can use with the default. So the same logic that you use it in C# or Java can be adapted inside the script. Okay, let us move on to the next one. Following with the switch, for, while, and do while loops. So for, while, and do while loop can also be given inside the script. So here it's a basic example. For any variable, we have to start with a type called as var counter. For counter is equal to 0, and sorry, here it is given as counter is equal to 0 and counter less than 4, counter plus plus. So next just given as alert counter. So what this thing will give, initially counter is 0 value until 4th. So starting with a 0, 1, 2, 3, start getting increment, and the value of the counter will be displayed inside an alert box continuously. So this is the basic syntax which is given for the for loop. Or we can adapt the same using a while statement. So var is equal to counter, while counter less than 5. So starting with 0, 1, 2, 3, 4. Alert is a command to show you the counters. So you know the difference between a plus plus and a counter plus plus and a plus plus counter. So it just increments after the printing of a statement. So these are some examples of using for and while inside the script. Okay, this is the usage of function. So if you are about to use a function inside the script, so you have to give a phrase called as function, the name of the function, and the parameters, starting with the open brace. Next, you have to give with the variable. Okay, but you have to give with the variable var total. For finding the average, you just simply add and finally return with /3. So it gives you the average. So this is a basic control for a function. So here you can look at which are the variables, which are the parameters, and how it returns. So if any function was called inside the body command, you can able to use the same logic to return the average. Shall we move to the next one? Am I audible? Shall I move to the next one? Yes. I'm just noting down the attendance. Around 32 people were present now. I think so. The strength is 51. The attendance was noted for everyone. So if you lose the attendance, then you cannot able to attend the examination. It's a basic rule which is given in university. So kindly insist every people to attend.
neither they have some other works. Okay. So the next slide, which is given, is based upon the arguments. So you already have learned with the argument and without the argument. So here are some basic examples with what is memory function argument and with return value. Okay, here you can look at some function name as sum. So initially just start giving the variable var sum is equal to 0. For var I is equal to 1, I less than argument dot length I plus plus, sum plus is equal to parse int argument of I return sum. So this is the entire thing which will be given inside the script concept. So here what I have used is the logic will start here, but it won't initiate. So where this particular sum function initiate is, it runs directly to this particular alert message. So here it jumps over to this particular function. So here it returns with the function. So it does not print any statement here. It simply calls this function. So in that it takes 3 arguments, 1, 2, and 4. So here the argument that length count will be 3. Now I is equal to 0. Then next less than 3. So 0, 1, 2. So அது வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஆர்குமெண்டா எடுத்து உங்களுக்கு வந்து சம் பண்ணும். So initially sum is equal to 0 கொடுத்திருக்கேன் நான். So sum is equal to sum plus parse int of argument. You know, every argument that we pass inside a particular method will be an object. So object என்னவா மாத்தணும் அப்படின்னா இன்டிஜரா மாத்தணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் 1 அப்படின்றத நான் இன்டிஜரா மாத்தி ஏற்கனவே சம்ல 0 இருக்கு. ஸோ அதை ஆட் பண்றேன் நான். ஸோ இப்போ சம்முடைய வேல்யூ 1, மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் லூப் வரும். ஸோ இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வரும். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக 2ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ 1 + 2 3ன்னு வரும். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் மறுபடியும் வரும் 4 எடுத்துக்கிறோம். ரிசல்ட் வில் பி 7. அப்போ இங்கே என்ன பிரிண்ட் ஆகும், ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி, சாரி ஒரு பாப்அப் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி அதில் 7 அப்படின்றத பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் வித் ஆர்குமெண்ட் and return values. Okay, that's it with the previous script segment. So now we are just going to move it to the new segment called as document object model. Kindly have some time. If you have a paper and a pen, note down this particular diagram. Note down this particular diagram, or if you mean to listen with a PPT, you can take it in the website or the Edmodo site itself, Edmodo and Canvas site. Okay. If you find some time, you can take it. Okay, but like I said, DOM is document object model. மேகனே ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல பார்க்கும்போது இதை பத்தி நம்ம பார்ப்போம்னு சொல்லியிருந்தேன் நான். So this is simply like a tree. This is simply like a tree. So starting with the root node, with the left child and the right child. நான் வைக்க சொன்னேன்லப்பா, HTML அப்படின்றது ரூட் நோடா இருந்துச்சுன்னா ஹெட் அப்படின்றது லெஃப்ட் சைல்டு, பாடி அப்படின்றது ரைட் சைல்டு. ஸோ அதே மாதிரி இங்க நீங்க என்ன எடுத்துக்காங்க பாருங்க, விண்டோ. ஸோ நீங்க பாக்குற வெப்பேஜ் இருக்குல்ல, அந்த வெப்பேஜ் ஒரு விண்டோவை கன்சிடர் பண்ணிக்கங்க. அந்த வெப்பேஜுக்கு என்னென்ன இருக்கும், அந்த வெப்பேஜுக்கு கண்டிப்பா ஹிஸ்டரி இருக்குமா? நீங்க யூஸ்வலா கூகுள்ல போயிட்டு ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பா என்ன இருக்கும், ஹிஸ்டரி அப்படின்றது இருக்கும். அப்புறம் நீங்க என்ன ரெக்வஸ்ட் பண்றீங்களோ, ரெஸ்பான்ஸ் பண்றீங்களோ அந்த டாக்குமெண்ட் உங்களுக்கு வரும். அதே மாதிரி either your location, so everything will be given inside the window. So this location is not as your GPS location, just like your frame. So frame la enga in the location la unakku print agum, left frame right frame center bottom top. So aduma neenga mention பண்றது வந்து location அப்படின்றது சொல்லலாம். So next இப்போ அதே மாதிரி ஒரு செக்மெண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் நான், டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா மறுபடியும் டாக்குமெண்ட் என்னவா பிரியும், டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு லொகேஷன்ல வந்திருக்கும். ஸோ இந்த லிங்க் நேம், இல்ல அதுக்குள்ள ஒரு ஃபார்ம் இருக்குன்னா ஃபார்ம் நேம், இல்ல ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் இருக்கு அப்படின்னா ஆங்கர் நேம். ஸோ லிங்க் யூ கேன் ரெஃபர் வித் எனி எக்ஸ்டர்னல் ஃபைல்ஸ். ஸோ ஒரு ஜேஎஸ் ஃபைலாக இருக்கலாம், இல்லை சிஎஸ்எஸ் ஃபைலாக இருக்கலாம், ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இல்லை வந்து சிஎஸ் ஃபைலாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஃபார்மாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து ஒரு ஆங்கர் டேக்காக இருக்கலாம். ஓகே, இல்லை டேக் வித் ஃபார்ம். ஸோ ஃபார்ம் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஃபார்முக்குள்ள என்ன இருக்கும், ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும், ஒரு பட்டன் இருக்கும், ஒரு ரேடியோ பட்டன் இருக்கும். திருப்பி அதோட கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோடைய வேல்யூ, இல்லை டெக்ஸ்ட் ஏரியானா அதோடைய நேம், பாஸ்வேர்ட்னா அதோடைய நேம், இது மாதிரி வந்து the entire tree will be going on. So this is a basic example for document object model. Okay, but the concept புரிஞ்சா
DOM concept purunchapa? You can unmute and reply me. 33 is available. Yes, you can unmute and reply me. Yes, thank you, Yes, sir. Smita Josni. Okay, let me move to the next one. Okay, this is the basic description which is given, what I have given to you now. So every HTML element is accessible via JavaScript DOM API. So like I said, API, what's the abbreviation of API? You can text me in chat. Let me see. What is an API? Kindly be interactive. Listening to one empty video doesn't make you any input. Yes, application programming interface. Application programming interface. First answer you should check. Application programming interface. Yes. Yeah. Thank you with Sweta, Kartika, Sangeeta C, and Renuha. Okay, pa. So here, what you're going to do is you're just going to create an API. So that particular API will give you the thing that for any particular web page, yes, Satish, mute பண்ணிக்கங்க. For any particular web page, the entire tree or the how particular elements is. Okay. Next, most DOM objects can be manipulated by the programmers. The event model lets a document to react when the user does something on the page. So if any user moves a mouse or he types any shortcuts, what it had to be done, everything will be given inside the document object model. Why it is important is it creates an interactive page and the objects in the page can be easily reloaded. So usually ஒரு வெப் பேஜை நம்ம வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்றோம்னு வைங்களேன், இந்த ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும்போது அதிகமான டைம் எடுத்து உங்களுக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கு பதிலாக டோம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியா அதை வந்து ரீலோட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா ஏற்கனவே அவைலபிளா இருக்கிற ஃபைலை அது ஏற்கனவே ஹேட்ச்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ ஈஸியா உனக்கு வந்து ரீலோட் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸை கொடுக்கும். ஓகே, சம் ஆல்ரெடி நோன் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ ஒரு எலமெண்ட்டை நம்ம ஏற்கனவே தெரியும், வாட் இஸ் அன் எலமெண்ட்? HTML எலமெண்ட் அப்படின்றது ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். கைண்ட்லி கிவ் சம் எக்ஸாம்பிள். What are HTML elements? What are HTML elements? You can text me or you can unmute and give me the reply. What are HTML elements? Like a form, an input, text area, text, or the tags that you adapt, everything will be an element. Okay. So இங்க எப்படி பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. So here I just created a variable. So var element அப்படின்னு கொடுத்திருக்கேன் நான், equal to document dot get element by id of some id. Okay, you know that while you are applying with the tags, we use id, we use name, or we use a tag name. ஸ்கிரிப்ட்ல பார்த்துருப்பீங்களப்பா, சாரி ஸ்டைல்ல பார்த்துருப்பீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்டைல் எப்படி யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க? டாட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க, ஹேஷ்டேக் கொடுத்து யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க, இல்ல அந்த டேக் நேம் கொடுத்து யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. எவ்ரிதிங் will be given same inside the script. So how they are using get element by id. ஆக்சுவலா நல்லா கிளியரா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை உங்களுடைய ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்ல கொடுப்பீங்க, get element by id அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, the same thing is happening here also. So document ரெஃபர் பண்றது உங்களுடைய வெப் பேஜ். ஸோ document டாட் get element by id. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹச் டேக் இருக்கு, இல்ல ஒரு பேராகிராஃப் டேக் இருக்கு, அதுக்கு நீங்க ஐடி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த ஐடியை வச்சு உங்களை அந்த கண்டென்ட்டை எடுக்கிறதுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். The same thing with the name. So name வச்சு யூஸ் பண்றீங்கன்னா get element by name. இதெல்லாம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கேட்பாங்கப்பா. This question is often asked in objectives, like how will you access a name attribute, how will you access an id attribute, how will you access a tag name. So simple thing. So document dot get elements. So here you can look at it as in plural, get elements by name.
And here, how to get a tag name is var image tag equal to el dot get elements by tag name of a particular tag. So here, why we are just mentioning with el is it returns an array of descending image elements of element el. Okay, so let me move to the next one. Okay, here you can look at the entire DOM structure. So once we access an element, we can read and write its attribute. So in the previous slide, we have discussed how to get a particular tag attributes or tag elements. So let me have that these things, that is image src equal to text hyphen on dot gif. So this thing which is given inside the body tag, and this thing which is given inside the head tag. Finally, imaginize. So this three dots given that this thing is the two lines is given inside the body tag, and this thing is inside the head tag. So here, like I said, you can read the segment which is given with body. So img src is equal to text hyphen on dot gif. Okay, I just loaded a particular gif image using image tag. And secondly, what the concept is, if I move the mouse over it, so on mouse over, change off, and if on mouse out, change on. So I just making some buttons. So image for example, here you can look at there's an logo of our college. So what I'm going to do is I'm just going to move inside this particular image. So it should show, or it should pass some controls to a function called as change to make the status off. And if I move this particular mouse outside of the image, then it has to be changed to on. Okay, this is a concept it is given here. So once this function is called, it's switch over to this particular function. Let me take this function. So like I said, every function will start with a function name, change state. Okay, state is an a parameter. So open braces, where lamp image equal to, lamp image is a simple variable equal to document dot get element by id of lamp. So here what you get is, so there is a particular id or an image which with a name as lamp. So what we have to do is, here we have to add a particular statement as image id equal to lamp. id image id equal to lamp. image kaduthu id equal to lamp அப்படினு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா get element by id lamp னு கொடுக்கும்போது இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து ரெஃபர் ஆகும். இல்ல தனியா ஒரு இமேஜ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், தனியா ஒரு லேம்ப் இமேஜ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த லேம்ப் இமேஜை நம்ம இங்கே கால் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, lamp image dot src equal to lamp underscore plus state plus quotation dot png. நல்லா கிளியரா பாருங்கப்பா. ஒன்றும் இல்லைப்பா, இது என்னது அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு இமேஜ் வச்சுக்கோங்க, ஒரு ரெண்டு இமேஜ். ஒன்று என்ன அப்படின்னா லேம்ப் ஆஃப் ஆகுற மாதிரி ஒரு இமேஜ், லேம்ப் ஆன் ஆகுற மாதிரி ஒரு இமேஜ், ரெண்டு இமேஜை வச்சுக்கோங்க. இப்போ எனக்கு என்ன அப்படின்னா, நான் இங்கே மூவ் ஆகிற போது இங்கே தனியாக எனக்கு ஒரு லேம்ப் இமேஜ் வந்து ஆன் ஆகிற மாதிரியும், இதை விட்டு நான் வெளியே போகும்போது லேம்ப் இமேஜ் எனக்கு ஆஃப் ஆகுற மாதிரியும் ஒரு சின்ன கான்செப்டை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இங்கே நான் பாஸ் பண்ணுறது சேஞ்ச் ஆஃப் அப்படின்ற கமாண்டை நான் உள்ள பாஸ் பண்ணுறேன். அதாவது என் மவுஸ் இதுக்குள்ள போகும்போது ஆஃப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுக்குறேன். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க எனக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது எனக்கு வந்து இங்க எடுத்துக்கிறோம். இதுல ஸ்டேட் அப்படின்றதுக்கு இங்க என்ன ரீப்ளேஸ் ஆகும், ஆஃப் அப்படின்றது ரீப்ளேஸ் ஆகும். இது என்ன மீன் பண்ணிக்காங்கன்னா, ஃபோல்டருக்குள்ள lamp underscore off dot png அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். அந்த ஃபைல்ல அந்த ஆன் ஆஃப் மட்டும் மாத்துறதுனால நமக்கு டிஃபால்ட்டா அங்க இருக்க ஃபைலை ஈஸியா அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். அப்ப இப்ப நான் முதல் கொடுக்கும் போது மவுஸ் ஓவர் பண்றேன் அப்படின்னா ஆஃப்ன்ற இன்புட் இதுக்குள்ள பாஸ் ஆகும். அப்ப இங்க இமேஜ் டாட் சோர்ஸ் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக என்ன இருக்கும், lamp underscore off dot ping அப்படின்றது இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வேர் ஸ்டேட்டஸ் டிவைட் ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி ஸ்டேட்டஸ் டிவைட். ஸோ இது கீழே இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எனி டிவிஷன் டேக், மேற்கனவே பார்த்துருக்கோம் டிவிஷன் டேக் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டிவிஷன் டேக் இருக்கிறத எடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So here you can look at
This is a basic example of calling a HTML inside a HTML. So அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா inner HTML அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So this is called as calling a HTML file inside a HTML file. That's called as .inner HTML. ஓகே, ஸோ இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, இதுல பார்த்த மாதிரி இதுல வந்து டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி. ஸோ இங்க கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி. ஸோ இங்க லேம்ப் அப்படின்னு இருக்கு, இங்க ஸ்டேட்டஸ் டிவைட் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, ஸோ ஸ்டேட்டஸ் டிவைட் டாட் இன்னர் HTML ஈக்குவல் டு லேம்ப் இஸ் பிளஸ் ஸ்டேட். உங்களுக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகும், கீழே லேம்ப் கீழே the lamp is off, the lamp is on அப்படின்ற மாதிரி டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து உள்ள பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சாப்பா? டோம் எப்படி அடாப்ட் பண்ணிருக்காங்கன்றது இங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஒரு சின்ன ஒரு லேம்ப் இமேஜ் கான்செப்ட் கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாம். டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்கப்பா. ஜஸ்ட் லைக் தட் உட்காந்து லெசன் பண்ணாதீங்க. டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. Or you can post in chat if you don't have any doubts. Okay, thank you. Okay, let me have some more examples with common element properties. இப்போ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் ஐடி பார்த்தோம், நேம் பார்த்தோம். ஸோ இதே மாதிரி வேற என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா லைக் ஹச்ரஃப், ஆல்ட், டைட்டில், எஸ்ஆர்சி, இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கும் நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ணலாம். லைக் கெட் நேம் பை ஐடி, கெட் நேம் பை நேம், கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி பார்த்தோம், கெட் எலமெண்ட் பை நேம் பார்த்தோம். இதே மாதிரி ஹச்ரஃப், ஆல்ட், இது மாதிரி வேரியஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, யூ கேன் ஆல்சோ கிவ் த சேம் கான்செப்ட் ஃபார் ஸ்டைல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆல்சோ. ஸோ ஸ்டைல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு நீங்க அடாப்ட் பண்ணலாம். எப்படி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, லைக் ஸ்டைல் டாட் வித், ஸ்டைல் டாட் மார்ஜின் டாப், ஸ்டைல் டாட் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ். ஸோ இது மாதிரி வேரியஸ் ஸ்டைல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா கூட உங்களால என்ன பண்ணிக்கலாம், கேன் ஏபிள் டு டூ த சேம் கான்செப்ட் ஆஃப் டோம் யூசிங் தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகே, let we have the next example for class attribute. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுல வந்து ஐடி பார்த்தோம், நேம் பார்த்தோம். அதே மாதிரி இன்னொரு டைப் என்ன இருக்கு, கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம ஏற்கனவே இந்த டைப் எங்கப்பா பார்த்திருக்கோம், நம்ம பாலிமாவிசம் பார்க்கும்போது பார்த்திருப்போம். இருக்கா, பாலிமாவிசம் பார்க்கும்போது கிளாஸ் டைப் பார்த்திருப்போம். அதே மாதிரி நீங்க அங்க நீங்க கால் பண்றது வந்து டாட் வச்சு கால் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் நம்ம. ஓகே, ஸோ இங்க எப்படி அப்படின்னா கிளாஸ் எப்படி நீங்க கால் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா லைக் கிளாஸ் நேம். டோம்ல ஒரு கிளாஸ் நீங்க கால் பண்றது கிளாஸ் நேம். அதே மாதிரி இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல ஒரு HTML-க்குள்ளேயே இன்னொரு HTML நீங்க வந்து கொண்டு வரதுக்கு இன்னர் HTML. ஓகே, அதே மாதிரி நீங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ரீட் ஒன்லி மட்டும் மாத்துறதுக்கு ஆல்ரெடி வி ஹவ் லேர்ன். லைக் ரீட் ஒன்லி அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா யூசர்னால பார்க்க முடியாது, பட் சர்வர்ல இருந்து அனுப்புற கமெண்ட்ஸ்னால நமக்கு யூசருக்கு நம்ம வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சிம்பிளர் ஸ்டேட்ஸ் லைக் டேக் நேம், ஆஃப்செட் வித், ஆஃப்செட் ஹைட், ஸ்க்ரோல் ஹைட், ஸ்க்ரோல் டாப், நோட் டைப்ஸ். ஸோ இது மாதிரி வேரியஸ் ஹைட்ஸ் அண்ட் விட்ஸை கொண்டு நம்மளால சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, நவ் கைண்ட்லி ஜூம் திஸ் பர்டிகுலர் இமேஜ். இந்த இமேஜ் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இதுல உங்களால என்ன பார்க்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு HTML எடுத்து பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ள இந்த டோம் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. யூஸ்வலா வந்து ஒவ்வொரு டேக் எடுத்து பண்ணும்போது அந்த டேக்ல டேக் என்ன டைப்பு, லைக் டேக் வந்து ஒரு இன்புட் டைப்பு, கண்டென்ட் எதுவும் இருக்கா, இல்ல எதுக்கு நம்ம வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்றோம், லைக் கூகுள் சர்ச்சுக்கு அதோட டைப் என்ன, இது மாதிரி வந்து ஃபுல்லாவே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ வாட் எவர் வி ஆர் ஜஸ்ட் டிஸ்கசிங் வி கேன் லுக் அட் லைக் திஸ். ஸோ உங்களுடைய நெட்பீன்ஸ் நீங்க வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒர்க் பண்றீங்க. ஸோ உங்க லேப்ல பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி கண்டென்ட் எல்லாமே நீங்க கோ த்ரூ பண்ணலாம். ஓகே, லெட் மீ மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது வந்து ஒரு டேகை நேரடியாக எப்படி அக்சஸ் பண்றது, அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை எப்படி நம்மளால வந்து கொண்டு வரது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டோம் பார்க்கும்போது லைக் ரூட் நோடு இருந்துச்சு, லெஃப்ட் சைல்டு, ரைட் சைல்டு, மிடில் சைல்டு, இதே மாதிரி மல்டிபிள் சைல்ட்ஸ், மல்டிபிள் சப்டிவிஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சுல்ல. அப்போ
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து விண்டோவில் இருக்கேன் நான், நம்ம இப்போ பார்த்த எக்ஸாம்பிள் விண்டோவில் இருக்கேன் நான், விண்டோவிலேருந்து அடுத்த டாக்குமெண்ட்டு, ஸோ டாக்குமெண்ட்லேருந்து ஃபார்ம்லேருந்து ஒவ்வொரு பட்டன். ஸோ இது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து சைல்டு, பேரண்ட்டு, இல்லை வந்து கிராண்ட் பேரண்ட்டு, இது மாதிரி நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஒரு எலமெண்ட்ல இருந்து அந்த சைல்டு நோட மட்டும் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்கு, பேரண்ட் நோட மட்டும் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்கு, இல்லை சிப்லிங்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல, ஸோ லெஃப்ட் சைல்டு, ரைட் சைல்டு, இது மாதிரி இருக்கிறதா நம்ம சிப்லிங்ஸ் சொல்லலாம். ஸோ அந்த சிப்லிங்ஸை பற்றி பார்க்கறது, இல்லை ப்ரீவியஸ் சிப்லிங்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கறது, ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு பார்க்கறது, லாஸ்ட் சைல்டு பார்க்கறது, இது ஃபுல்லாகவே வந்து some methods that you can adapt to get some element. Okay, so here you can note down. So element அப்படின்றது, let me take a form or any button. So அந்த பட்டன்ஸுக்குள்ள கொடுத்துருக்கிறதுல மல்டிபிள் இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ சைல்டு நோடுனா என்ன, அதோடைய பேரண்ட் நோடு இது, அதோடைய நெக்ஸ்ட் சிப்லிங் இது, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்ப்பா. These things will be considered as a method. These things will be considered as a method. Here you can look at the first word, first letter is small, and the next is caps. So like I said, everything will be in the form of method. And what about this thing? These are the objects. Element அப்படின்றது object. Okay, object வச்சு method access பண்றீங்க. Okay, so the same example. So element dot next sibling, element dot previous sibling, element dot first child, element dot last child. So இந்த functionalities வச்சு என்ன பண்ணலாம், ஒரு DOM ட்ரீக்குள்ள இருக்கிற காம்பனன்ட்ஸ் நம்மளால ஈஸியா ட்ரீட் பண்ணி எடுக்க முடியும். Okay, let me see another example of accessing the elements through the DOM tree. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்லப்பா, எலமெண்ட்டுக்குள்ள இருக்கிற சைல்ட்ஸ் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay, let me have a program here, accessing element demo.html. Okay, so சொன்ன மாதிரி இந்த டாட்டுக்கு மேல இருக்கிறது ஸ்கிரிப்ட்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க, இந்த டாட்டு கீழே இருக்கிறது பாடி செக்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரீட் வித் த பாடி செக்மெண்ட். ஸோ டிவைட் ஐடி ஈக்குவல் டு டிவைட் அண்டர்ஸ்கோர் டேக். ஸோ ஒரு டிவைட் டேக் நான் கொடுத்துருக்கேன் நான், ஒரு டிவிஷன். ஸோ அதுக்குள்ள ஒரு இன்புட்டு. ஓகே, இன்புட் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட், வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் அதுக்குள்ள என்ன பண்றேன், ஒரு டிவைட் கொடுக்குறேன் நான். ஸோ ஒரு ஸ்பேன் ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் ஸ்பேன். ஸோ ஸ்பேன் அப்படின்றது ஜஸ்ட் லைக் டிவிஷன் ஆஃப் கண்டென்ட். ஓகே, ஸோ அதுக்குள்ள என்ன பண்றேன், நான் டிவைஸ் க்ளோஸ் பண்றேன், டிவிஷனை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஸோ இதை நீங்க ட்ரீயா கொண்டு வரீங்கன்னா எப்படி கொண்டு வருவீங்க, இதை நீங்க ட்ரீயா கொண்டு வரீங்கன்னா லைக் சென்டர்ல டிவைட் டேக் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ அதுக்குள்ள ஒரு இன்புட் டைப் இருக்கும், இந்த சைட்ல மறுபடியும் ஒரு டிவைட் டேக் இருக்கும், அதுக்குள்ள மறுபடியும் ஒரு ஸ்பேன் டிவைட் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா, ஸோ வேர் இஎல்ன்றது எலமெண்ட்டை ரெஃபர் பண்ணும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி திஸ் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இங்க யூஸ் பண்ணிக்காங்களா, இஎல் டாட். ஸோ அப்போ வேர் எலமெண்ட் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி ஆஃப் டிவைட் டேக். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா எது எடுத்துக்கிறோம், டிவைட் டேக்கை வச்சு இது ஃபுல்லாவே இப்போ என்ன ஆகும், இங்கே உங்களுக்கு வந்து இஎல்குள்ள எடுத்துக்கும். அப்போ இஎல்லை வச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம், நோடு எது, ரூட் நோடு எது, சைல்ட் நோடு எது, பேரண்ட் எது, எல்லாத்தையும் நம்மளால எடுக்க முடியும். ஓகே, ஸோ ஹியர் அலர்ட் இஎல் டாட் child node of 0 dot value. ஓகேங்களா, அப்ப இதுல இது 0 child எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கப்பா, which is the 0th child. Kindly give me a reply or guess your reply. I'm just waiting for your reply. Which is the 0th child? Thirty-four, 35 people இருக்கீங்க. சைல்டு 0 தான்ப்பா நான் கேட்டேன். சைல்டு 0 எது, இங்க கீழே கொடுத்துருக்க டாக்ஸ்ல இது வந்து சைல்டு 0. value the mother பார், கெஸ் பண்ணலாம், தப்போ ரைட்டோ கெஸ் பண்ணுங்க. முதல் சைல்டு 0னா என்ன, சைல்டு 1னா என்ன, சைல்டு 0 னா என்ன, சைல்டு 1 னா என்ன, சைல்டு 1 னா என்ன, சைல்டு 0 னா என்ன, சைல்டு 1 னா என்ன, சைல்டு 1 னா என்ன, சைல்டு 0 னா என்ன, சைல்டு 1 னா என்ன, சைல்டு 1 னா என்ன, சைல்டு 1 னா என்ன, சைல்டு 0 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 னா என்ன,
நீங்க ரிப்ளை பண்ணலான்னா அப்புறம் நாளைக்குல இருந்து நான் கேம்ஸ் தான் ரன் பண்ண சொல்லணும், வேற ஒரு வழியும் இல்லை. You are making the situation worst. Kindly guess me or reply me. First child node, obviously your input type text input is obviously your child node 0, and the second division will be obviously your child node 1. Okay, என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, alert el dot child node 0 dot value. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன எடுக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்கா டெஸ்ட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு இருக்குல்லப்பா, அது எனக்கு வந்து அங்க பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. So alert el dot child node 1 dot get element by tag name or span. So இங்க என்ன பண்றேன், இதுல நான் வந்து டிவைட் டேக் வச்சு நான் கால் பண்ணேன். அதே மாதிரி சைல்டு 0ன்னு சொல்லும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிச்சு. இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன், நான் டேக் நேம் வச்சு கொடுத்துருக்கேன். ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்பேன் அப்படின்றத ஃபுல்லாவே சர்ச் பண்ணும், எங்க ஸ்பேன் வருதோ அங்க ஸ்டாப் பண்ணிடும். ஸோ அதுல என்ன பண்றேன், நான் டாட் ஐடி நான் வந்து எடுக்கிறேன் நான். ஸோ அப்போ ஐடியில என்ன கொடுத்துருக்கேன், டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன்னா, இந்த டெஸ்ட் அப்படின்றது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ முதல் கொடுத்துக்கிறது புரிஞ்சாப்பா, முதல் டாக்குமெண்ட்ல இருக்கிறத டிவைட் ஆக இஎல் எடுத்தேன் நான். ஸோ இஎல் தான் என்னுடைய ரூட். ஓகே, ரூட்ல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன எடுக்கிறேன் நான், லெஃப்ட் ரைட்லாம் பிரிக்க போறேன். ஸோ சைல்டு 0ன்றது எனக்கு டெக்ஸ்ட், சைல்டு 1 அப்படின்றது டெஸ்ட். ஓகே, தட் இஸ் இன்சைட் யுவர் டிவிஷன். ஸோ அந்த டாக்ஸஸ் வச்சு எப்படி ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சா, இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சாப்பா கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் கார்த்திகா and Sweta Joshi too. Okay, so this thing is HTML DOM event model. Okay, இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. So here publisher, topic server, subscriber. So இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பப்ளிஷிங் கான்செப்ட் வந்து பண்றீங்க வச்சுங்களேன். ஸோ நீங்க ஒரு சர்வர்ல இருந்து ஒரு கான்செப்ட் வந்து பப்ளிஷ் பண்றீங்க, மல்டிபிள் பீப்புள்ஸ் வந்து பாக்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ அப்போ நான் கொடுத்துருக்கிறது இப்போ ஒரு ட்ரீ கன்சிடர் பண்ணிருக்கேன் நான். அதே மாதிரி செகண்ட் ட்ரீ, இந்த செகண்ட் டாபிக், இது மாதிரி நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அப்போ எந்த டாபிக் எந்த யூசருக்கு மட்டும் போய் சேரணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க பிரிச்சு ஒர்க் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு இந்த டோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்கான ஒரு சிம்பிள் இமேஜ் தான் இது. Okay, next continuing with event model. So event model அப்படின்றது எதுப்பா, event model அப்படின்றது, ஸோ நீங்க இப்போ நினைக்கிறேன் பார்த்துருந்தோம், நம்ம ஒரு இமேஜ் கிளிக் பண்றீங்க, அந்த இமேஜ் மவுஸ் ஓவர் பண்றீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும். ஓகே, ஸோ ஹியர் இமேஜ் src is equal to text bar gif. ஸோ ஆன் கிளிக் ஈக்குவல் டு இமேஜ் கிளிக்டு. ஸோ இப்போ அந்த இமேஜை நான் வந்து கிளிக் பண்றேன் மவுஸை போய் அப்படின்னா எனக்கு என்ன நடக்கணும்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த செக்மெண்ட் பாடிக்குள்ள இருக்க மாதிரி இமேஜைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாமே ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள இருக்க மாதிரி இமேஜஸ் பண்ணுங்க. ஸோ வேர் img is equal to document dot get element by id of my image. ஸோ ஒரு இமேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இமேஜ் எடுத்துக்கோங்க. img dot on click is equal to image clicked. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணும்போது you get some messages image clicked. Okay. The same concept for any kinds of buttons. You can use with a mouse click, you can use with a keyboard click or any mouse coordination. நான் வந்து x axisலயோ y axisலயோ மூவ் பண்றேன் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு மூவ் பண்ற மாதிரி, இல்லை ஒரு பட்டன்ஸை நான் வந்து கிளிக் பண்றேன் அப்படின்னா அப்போ எனக்கு டோம் என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த கான்செப்ட் நம்ம பார்க்கும்போது யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் சம் ஷார்ட்கட்ஸ். யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு ஹிஸ்டரி கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கண்ட்ரோல் ஹச், ஓகேங்களா, ஒரு நியூ டேப் கொண்டு வரதுக்கு டேப். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி வந்து நம்ம ஷார்ட்கட் கீஸஸும் நம்ம அதில் கொண்டு வந்துக்கலாம், லைக் ஆல்ட், கண்ட்ரோல், ஷிஃப்ட் கீஸு. ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும்,
ஸோ இது ஒவ்வொரு ப்ரௌசர்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு வந்து வேரி ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. Okay, let us move to the next thing. Okay, the common DOM elements. மவுஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன் கிளிக்டு, இதெல்லாம் நீங்க ஜாவால ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்கப்பா. ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லிங்ல பார்த்துருப்பீங்க. the same thing which is given here also inside DOM event. அவ்வளவுதான். DOM அப்படின்ற ஒன்று மட்டும் நீங்க மென்ஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆன் கிளிக்டு, ஆன் மவுஸ் டவுன், ஆன் மவுஸ் அப், ஆன் மவுஸ் ஓவர், ஆன் மவுஸ் அவுட், ஆன் மவுஸ் மூவ். So everything for your mouse event, and for key for your keyboards, on key press, on key down, on key up. So only for input type. So இது எங்க ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு, நீங்க கீபோர்ட்ல வந்து இன்புட் தரும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு கீ ஈவெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஃபார் இன்டர்ஃபேஸஸ், நீங்க இந்த ஃபார்ம் இருக்குல்லப்பா, ஃபார்முக்குள்ள நீங்க மவுஸை கொண்டு வரும்போதோ இல்லை வந்து அங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத வரும்போதோ, லைக் ஆன் ப்ளோர், ஆன் ஃபோக்கஸ், ஆன் ஸ்க்ரோல், ஸோ இது மாதிரி இருக்கிற ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு if you are interacting with your forms or if you are interacting with the windows, it can able to adapt. Okay, these things will be common for your forms. So for forms, if you change any input, then on change event will be triggered. Or if you submit a form, கீழே சப்மிட் பட்டன் நீங்க தரீங்க அப்படின்னா ஆன் சப்மிட் அப்படின்ற ஈவெண்ட் ட்ரிகர் ஆகும். இல்லை நீங்க ஒரு ஃபார்மை லோட் பண்ணும்போது ஆன் லோட், இல்லை அந்த ஃபார்மை மறுபடியும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி அன்லோட் பண்ணும்போது ஆன் அன்லோட். ஸோ ஆனால் இது எல்லாமே வந்து எங்க நீங்க தரணும், கண்டிப்பா பாடி டேக்ல வச்சுதான் நீங்க தரணும் அப்படின்ற சொல்லியிருக்காங்க. Okay, this is one example for on load. So HTML. So here you can look at the coding for on load function. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்கிரிப்டை நீங்க எடுத்தோடே பார்க்காதீங்க. ஓகே, ஸோ HTML ஒரு ஹெட் டேக், ஹெட் க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க, பாடி டேக், பாடியில் ஆன் லோட் இஸ் ஈக்குவல் டு கிரீட். ஸோ யூஸ்வலாக வந்து ஒரு சைட் நீங்க ஓப்பன் பண்ண உடனே வந்து வெல்கம் டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் பாப்அப் ஆகுதான். ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே எங்க கொடுக்கலாம், நீங்க பாடி டேக்ல நீங்க தரலாம். அப்போ ஒன்ஸ் அந்த HTML வந்து நீங்க ஓப்பன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து பாடி தான் உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதுல நீங்க என்ன பண்ணலாம், லோடட் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க தரலாம், இல்லைன்னா வந்து லோடிங் அப்படின்ற மாதிரி இமேஜ் இல்லை இது மாதிரி வந்து நீங்க தரலாம். ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாடி செக்மெண்ட்ல எதுவும் உள்ள மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது முடிச்ச உடனே ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள வரும். ஸோ ஸ்கிரிப்ட் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட் ஸ்லாஷ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். ஸோ அதுக்குள்ள வந்து ஃபங்க்ஷன் ரீட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. யூஸ்வலா வந்து லோடுக்குள்ள என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரீட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்கே ரெஃபர் ஆகும். ஸோ இங்க சிம்பிளா வந்து ஒரு அலர்ட் பாக்ஸ். ஸோ அலர்ட் பாக்ஸ்ல வந்து லோடட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சிம்பிளா அந்த ஒரு லைன் மட்டும் நமக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸ் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் திங் அபவுட் ஆன் லோட் ப்ரோக்ராம். இந்த ப்ரோக்ராம் புரிஞ்சா பண்ணுங்க. I'm just repeatedly getting the replies from few peoples. I need the reply from all other. Okay, let me move on to the next one. ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்தல கான்செப்ட்ஸ்ல வந்து இப்போ நான் சொன்னேன்ல, ஒவ்வொரு ப்ரௌசரை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து இந்த டோம் அப்படின்றது டிஃபர் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் கன்சிடரிங் ஃபார் அ விண்டோஸ், ஸோ விண்டோஸ் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா விண்டோவில் என்னென்ன இருக்கும், லைக் இப்போ ஒரு விண்டோவில் வந்து கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ், நெக்ஸ்ட், ரெஃப்ரெஷ், ஓகே இது மாதிரி இருக்குமா, அதெல்லாமே நேவிகேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ரேம்ஸ் அப்படின்றது இப்போ ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், 60/40 அந்த ரேஷியோல வர்றது, லொகேஷன், ஹிஸ்டரி, டாக்குமெண்ட், ஸ்கிரீன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது ஃபார்ம் ஆக்கலாம், ஆங்கர் ஆக்கலாம். இதுதான் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு பார்த்தது. But everything will depends upon the browsers. Okay, so here some words which is given, which is already read only for the browser. So window அப்படின்னு ரெஃபர் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுதான் இருக்கிற டாப்பஸ்ட் நோட். லைக் இதுதான் நம்ம வந்து பேரண்ட் நோடுன்னு சொல்றது. ஸோ விண்டோ இஸ் அ பேரண்ட் நோட்.
டாக்குமெண்ட் அப்படின்றது சைல்டு, இட் ஹோல்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த கரண்ட் லோடட் டாக்குமெண்ட். நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும் விண்டோல, அதுல எந்த டாக்குமெண்ட் நீங்க கரண்டா வியூ பண்றீங்களோ அதுதான் நம்ம டாக்குமெண்ட்னு சொல்றது. ஸ்கிரீன் அப்படின்றது இது அப்படின்னா இட் ஹோல்ட்ஸ் த யூசர் டிஸ்பிளே ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெப்பேஜ்ல இருப்பீங்க, ஸோ அதுல சில செட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, லைக் லாங்குவேஜ் மாத்துறது, இல்லை வந்து ஸ்க்ரீனுடைய ஃபாண்ட்ஸை கூட்டுறது, இல்லை வந்து அந்த இமேஜஸ் உடைய போல்ட்னஸ் கொண்டு வர்றது, இது மாதிரி இருக்கிறதுலாம் நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நல்லா கிளியரா பாருங்க, இதெல்லாம் அப்ஜெக்டிவ்ல கேட்பாங்க. வாட் இஸ் அ விண்டோ, வாட் இஸ் அ டாக்குமெண்ட், வாட் இஸ் அ ஸ்க்ரீன், வாட் இஸ் அ ப்ரௌசர், everything you can able to reply in a single line. Okay, browser, it holds information about the browsers. So நீங்க எதை நீங்க வியூ பண்றீங்க, everything will be treated as a browser. Okay, already gone through example. So window எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்த நேவிகேட்டர், ஸ்கிரீன், டாக்குமெண்ட், ஃபார்ம் எடுத்துக்கிறேன், பட்டன். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு டோம் உடைய ஹைரார்க்கின்னு சொல்லலாம். லைக் I said, window is the topest parent. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்க. முதல்ல நான் ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், அப்புறம் நம்ம கோடிங் போகலாம். ஸோ இப்போ நீங்க வந்து ஒரு வெப்பேஜ்ல இருக்கீங்க. ஓகே, வெப்பேஜ்ல ஒரு பட்டன் இருக்கு. என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஓப்பன் ஏ நியூ விண்டோ. ஸோ ஓப்பன் ஏ விண்டோ அப்படிங்கிற இருக்க மாதிரி நீங்க இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னொரு விண்டோவில் நீங்க கொடுத்துக்க கோடிங் வர மாதிரி நீங்க ப்ரோக்ராமிங் எழுதணும். ஓகே, ஸோ இது ஆப்வியஸா உங்களுடைய டோம் கண்ட்ரோல்ஸ்ல வரும். ஏன்னா டோம் கண்ட்ரோல்ஸ் என்ன நடக்குது, ஒரு ஈவெண்ட் ட்ரிகர் ஆகுது, அதே மாதிரி ஒரு விண்டோல இருந்து இன்னொரு விண்டோ உங்களுக்கு வந்து ரீஜென்ரேட் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறது. ஸோ லைக் வி டிஸ்கஸ், ஸோ இந்த எவ்ரி திங் வில் பி இன்சைட் யுவர் HTML. ஒன் செகண்ட்.